વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવીપી એજ્યુકેશનની અંદર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4માં ગણિત સ્વાધ્યાય પોથીના દાખલા ગણવાના અને શીખવાના છે। તો વિડીયોને ધ્યાનથી પૂરેપૂરો જોજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો। આજે આપણે ગણિતની સ્વાધ્યાય પોથી ધોરણ 4માં પાઠ 1 ઈંટોની ઇમારત એના વિશે શીખવાનું છે। તો ચાલો શીખીએ। पहलो प्रश्न, मनगमता रंग पूरी पेटर्न उपसाओ। तो अहींया तमारे मनगमता रंग पूरवाना छे आनी अंदर अने पेटर्न उपसावानी छे। जे कलर तमने सारा गमे ए अहीं पूरवाना छे। दरेक नी अंदर अहीं पूरवा एवुं जरूरी नथी। तमने जे रंग जे जग्याए गमे ए रीते पूरवाना छे अने योग्य पेटर्न बनाववानी छे। तो आ रीते तमे अलग अलग कलर पूरी शको छो अलग अलग जग्याए, बरोबर। अने बीजो कलर लई अने तमे एने बीजी जग्याए बीजो कलर पण पूरी शको छो। तो अहींया आपणे पूरीए। तो अलग अलग पेटर्न उपसावानी छे, बरोबर। आ रीते तो तमारे आ रीते दरेक खानानी अंदर कलर पूरवानो छे अने पेटर्न उपसावानी छे। चालो एना पछी जोईए तो नीचे आपेल चित्रों जेवी पेटर्न तमे क्यां क्यां जोयेल छे। तो अहींया तमने प्रश्न पूछवामां आवे छे कि तमे आ पेटर्न क्या जोई छे आवी। तो तमे जे जग्याए गया होय ने आवी पेटर्न होय आवी उपरनी गोळाकार, तो ए तमे ए जग्यानुं नाम अहींया लखी शको छो। तमे कोई मंदिरमां जोयुं होय, शाळामां जोयुं होय, बरोबर। कोई ग्रंथालय होय, पुस्तकालय, होस्पिटल होय, दवाखानु होय, कोई भी जग्याए तमे ज्यां जोयुं होय एनुं नाम लखवानुं छे। दरेक जग्याए आवी पेटर्न होय ए जरूरी नथी। तमे ज्यां जोयुं होय त्यां तमारे लखवानुं छे। पछी आवी पेटर्न तमे ज्यां जोयुं होय जग्यानुं नाम लखवानुं छे अने आ पेटर्न पण तमारे लखवानुं छे कि आवी पेटर्न तमे क्यां जोई छे। तो हवे आवी तो तमे कोई जग्याए जोई होय तो तमारे लखवानुं छे, परंतु आ एक जाળી जेवी पेटर्न छे। तो जाળી तमारा घरे होय अथवा कोई बी जग्या होय तो ए जग्यानुं नाम तमे लखी शको छो। एना पछीनो प्रश्न छे, नीचे आपेल ईंटनी पेटर्न जुओ अने आपेल प्रश्नोना जवाब लखो। तमारे ईंटनी पेटर्नने बराबर ध्यानथी जोवानी छे कि केवी रीते ईंटो गोठववामां आवी छे। तो अहींया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सुधी पेटर्न आपेली छे अने नीचे प्रश्नों पूछ्या छे कि कई कई पेटर्न में चौरस बने छे। तो अहीं आपणे जोवानुं छे कि कई कई पेटर्न में चौरस बने छे। तो सौथी पहेला आपणे आ बधी पेटर्नो जोईए कि जेना अंदर चौरस बनतो होय। सो पहली पेटर्न जोईए तो एना अंदर विद्यार्थी मित्रों चौरस बने छे, बरोबर। तो आपणे लखीशुं ए। पछी बीजी पेटर्न में चौरस बनतो नथी, तीजी में बनतो नथी, चौथी में बनतो नथी। एना पछी ई, आ ई पेटर्न छे एमां चौरस बने छे। तो आपणे एबीसीडी में नाम लखवाना छे। एना पछी जोईए तो अहींया आगळ चौरस क्या बने छे। तो अहींया चौरस बने छे पेटर्न एन में, बरोबर। एना पछी पेटर्न ओ में पण चौरस बने छे। एना पछी पी में नहीं बनतो, क्यू में चौरस है पेटर्न में, तो क्यू पण आवशे ने आर पण आवशे। तो ऊपर मुजब आपणे लखवू होय तो पेटर्न नंबर मुजब तो आपणे ए लखीशुं, एना पछी ई लखीशुं, एना पछी विद्यार्थी मित्रों आपणे पेटर्न के लखीशुं, के मां छे चौरस। एना पछी एन लखीशुं, बरोबर। एना पछी के लखीशुं, ओ आपणे ओ लखीशुं। के आवी गई એટલે હવે આપણે ओ લખીશું, બરોબર। અને क्यू અને आर तो આવશે જ। તો આ બધી પેટર્નની અંદર ચોરસ છે। પછી કઈ પેટર્નમાં લંબચોરસ બને છે। તો આપણે એના માટે લંબચોરસ કઈ કઈ પેટર્નમાં છે તો આપણે જોઈએ लंबचौरस ए बी में छे, ए में पण छे, सी में छे, डी में छे, एफ में छे, जी में छे, एच में छे,
મોટાભાગની બધી પેટર્નોની અંદર લંબચોરસ છે. આઈ, જે, કેમાં પણ છે, એલમાં પણ છે, એના પછી એમમાં પણ છે, એનમાં પણ છે, ઓમાં પણ છે, પીમાં છે. અહીંયા લંબચોરસની વાત કરીએ તો આ પેટર્નની અંદર આમ જોઈએ તો લંબચોરસ તો કહેવાય જ, કેમ કે અહીં આપણે આ બે ભેગા લઈએ ખાના તો આને લંબચોરસ પણ કહેવાય. તો દરેકની અંદર લંબચોરસ બને છે. તો દરેકમાં લંબચોરસ તો બને છે. કઈ કઈ પેટર્નમાં ત્રિકોણ આકાર જોવા મળે છે? હવે આ સૌથી અગત્યનું છે, કઈ કઈ પેટર્નમાં ત્રિકોણ આકાર જોવા મળે છે? તો તમારે નોંધતા જવાનું છે કે એમાં બને છે ત્રિકોણ આકાર, બરોબર. પછી બીમાં આપણે બને છે, જોઈએ ના, સીમાં નથી બનતો, ડીમાં પણ નથી બનતો. એના પછી ઈમાં જોઈએ તો ઈમાં પણ બને છે ત્રિકોણ આકાર. એના પછી એફમાં બને છે નાનો ત્રિકોણ, બરોબર, અહીંયા પણ ત્રિકોણ છે. એના પછી જીમાં પણ ત્રિકોણ બને છે, અહીંયા નાનો ત્રિકોણ છે. અહીંયા જોઈએ તો આ નાનો ત્રિકોણ બને છે, અહીંયા પણ નાનો ત્રિકોણ બને છે. એચમાં પણ ત્રિકોણ બને છે. પછી આઈમાં નથી બનતો, જેમાં બને છે અહીંયા ત્રિકોણ, બરોબર. એના પછી કેમાં નથી બનતો, એલમાં નથી બનતો, એમમાં બને છે ત્રિકોણ, નાનો ત્રિકોણ અહીંયા બને છે, બરોબર. તો અહીંયા જોઈએ તો નાનો ત્રિકોણ, કેમ કે અહીંયા ચોરસ જેવું થઈ જાય છે, એટલે કે ચતુષ્કોણ જેવું થઈ જાય છે. તો નાના ત્રિકોણ અહીંયા બને છે. તો અહીં જે મેં કયા નંબર એ પેટર્નની અંદર ત્રિકોણ બને છે, અહીંયા પણ આ ત્રિકોણ બને છે, બરોબર. તો એમ કરતાં આપણે અહીંયા તમારે એ દરેક જે મેં કહ્યા એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. તો આપણે લખીએ, ચાલો. તો એ આવશે, બરોબર. એ પછી આપણે જોઈએ તો ઈ, એફ, જી, એચ, ઈ, એફ, જી, એચ. એના પછી જોઈએ તો જે આવશે. પછી એમ, પી, એમ, પી અને ક્યુ અને આર તો આવશે, બરોબર. ક્યુ અને આરમાં ત્રિકોણ બને છે, અહીંયા પણ ત્રિકોણ બને છે, અહીંયા પણ ત્રિકોણ બને છે. તો આમ ક્યુ અને આર પણ આવશે. આગળ જોઈએ, કઈ પેટર્નમાં વર્તુળાકાર ભાગ દેખાય છે? ચલો, વર્તુળાકાર ભાગ કઈ પેટર્નમાં દેખાય છે આપણે જોઈએ. ચાલો, કોઈ પેટર્નની અંદર વર્તુળાકાર ભાગ છે તો અહીંયા જોતા જઈએ આપણે. તો પેટર્ન પી છે જેના અંદર વર્તુળાકાર ભાગ અડધો દેખાય છે, માટે ફક્ત પી આવશે, બરોબર. તો અહીંયા આપણે પી લખીશું. એના પછી કઈ બે પેટર્ન સરખી દેખાય છે? કઈ બે પેટર્ન સરખી છે? તો આપણે અહીંયાથી અંદાજ કાઢવાનું છે કે કઈ બે પેટર્ન સરખી છે. તો આમ જોઈએ તો પેટર્ન આઈ અને પેટર્ન સી બંને સરખી છે, બરોબર. આ બે પેટર્ન સરખી છે. અહીં એમ જોઈએ તો આ બે પેટર્ન એકબીજાની આમ વિરુદ્ધમાં છે, પરંતુ એ બે સરખી કહેવાય નહીં. તો પેટર્ન સી અને પેટર્ન આઈ એ બે પેટર્ન સરખી છે, બરોબર. અને એના પછી જોઈએ તો પેટર્ન જી અને પેટર્ન એમ. તો અહીંયા લખીશું સી અને આઈ, સી અને આઈ. પછી બીજા ઓપ્શનમાં આપણે લખી શકીએ કે જી અને એમ, બરોબર. આ બંને પેટર્નો સરખી દેખાય છે. ચલો આગળનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ. અહીં તેલના ખાલી ડબ્બાનું એક ચિત્ર આપેલ છે. ચિત્રના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો. તો તેલનો ડબ્બો આપેલો છે, ડબ્બાને કુલ કેટલી બાજુઓ છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાજુઓ
કુલ કેટલી બાજુઓ છે? અહીંયા જે શબ્દ વાપર્યો છે આપણે સમજવાનું છે, બરોબર. ડબ્બાને કુલ કેટલી ચોરસ બાજુઓ છે? સૌથી પહેલા જે બાજુઓ વાપરેલો જે શબ્દ એ આપણે એને ધારની રીતે લઈએ તો એ પ્રશ્ન નીચે છે, બરોબર. તો અહીંયા સમતલની વાત આવશે. તો સમતલ જોઈએ તો આ એક બાજુ કહેવાય, આ બીજી બાજુ, એ રીતે પાછળ બે બાજુ આવશે એટલે કુલ 4, પછી ઉપરની બાજુ અને નીચેની બાજુ, એટલે એમ કરી 6 બાજુઓ થાય, એટલે કે સપાટી કહેવાય, બરોબર. તો 6 સપાટી છે. ડબ્બાને કુલ કેટલી ચોરસ બાજુ એટલે કે સપાટી? તો ચોરસ જે સપાટી છે એ એક ઉપરની આવશે અને એક નીચેની એટલે કે 2 આવશે. પછી ડબ્બાને કુલ કેટલી લંબચોરસ બાજુઓ છે એટલે કે લંબચોરસ સપાટી? તો લંબચોરસ સપાટીઓ 1, 2 અને પાછળની 2 એટલે કે કુલ 4, બરોબર. લંબચોરસ સપાટીઓ 4. એના પછી અહીંયા ડબ્બાને કુલ કેટલી કિનારી છે? ધાર. તો એ ધાર છે એને આપણે બાજુ કહીએ તો ચાલે. તો અહીંયા ધાર આપણે જોઈએ તો જો આ ઊભી એક ધાર છે, આ 2, આ અહીંયા 3, પછી પાછળ એક આવશે એટલે 4 થઈ, બરોબર. એ 4, પછી આ 4, બરોબર, ઉપરની 4, 8, 8 અને નીચેની 4, 8 ને 4 12. તો અહીંયા આપણે લખીશું કે 12 ધાર છે. તો આ રીતે તમારે જવાબ લખવાનો છે. અહીં રમવાના પાસાનો આકાર દોરીને બતાવેલ છે જે જ પ્રમાણે તે જ પ્રમાણે અહીંયા લખે તે જ પ્રમાણે તેલના ડબ્બાનો આકાર તબક્કાવાર 4 આકૃતિમાં પૂર્ણ કરો. તો અહીંયા રમવાનો પાસો છે એ રીતે આપણે તેલનો ડબ્બાનો આકાર 4 તબક્કામાં પૂર્ણ કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે તેલના ડબ્બાનો જે આગળની સપાટી હોય જે લંબચોરસ હોય એ આપણે દોરીશું, બરોબર. એના પછી બીજા તબક્કાની અંદર આપણે જોઈએ તો અહીંયા લંબચોરસ અને એને જે ભાગ છે એ રીતે દોરવાનો. પછી આગળ આપણે ત્રીજા તબક્કાની અંદર તમારે ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને આકૃતિ સારી દોરવાની છે, પેન્સિલ અને ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરી. તો આ રીતે આકૃતિ બની. હવે આગળ ચોથા તબક્કાની અંદર તમારે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં આપણે આટલી આકૃતિ બનાવી દઈએ. પછી છેલ્લા તબક્કાની અંદર આ મુજબ આપણે તૂટક રેખા દોરવાની છે. તો આ રીતે તેલના ડબ્બાનો આકાર આપણે એટલે કે લંબઘન, આ જે આકાર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો છેલ્લે જે મળ્યો આપણને એને લંબઘન કહેવાય, બરોબર. અને આ જે આકાર છે એને સમઘન કહેવાય. સમઘન એની બધી બાજુના માપ સરખા હોય એટલે એને સમઘન કહેવાય. અહીંયા લંબાઈ પહોળાઈ અલગ અલગ હોય છે માટે એને લંબઘન કહેવાય. ચલો હવે છઠ્ઠો આપેલો છે કે ઈંટના આકારના કોઈ પણ 2 ચિત્ર દોરી મનગમતા રંગો પૂરો. તો એટલે કે આ જે ઈંટ આપેલી છે એવા આકારના બીજા ચિત્ર, એટલે કે આ ઈંટનો આકાર આગળ મેં કહ્યો એમ લંબઘન જ કહેવાય. તેલના ડબ્બાનો આકાર પણ લંબઘન કહેવાય. ઈંટનો જે આકાર છે એ પણ લંબઘન કહેવાય. તો આવી લંબઘન આકારની કોઈ પણ વસ્તુ તમારા ઘરે હોય અથવા તમે જોયું એનું ચિત્ર તમારે દોરવાનું છે અહીંયા, બરોબર. અને એમાં રંગ પૂરવાના છે. તો તમે એની અંદર જે રીતે તેલનો ડબ્બો છે, બરોબર. પછી આપણે જોઈએ તો ટેબલ છે કે જેનો આકાર લંબઘન હોય. તો અહીંયા હું તેલનો ડબ્બો દોરી દઉં એટલે કે એવી કોઈ વસ્તુ તમારે જેમાં રંગ પૂરવાના છે. તો આ રીતે તમારે ચિત્ર દોરી અંદર રંગ પૂરવાના છે. આગળ જોઈએ તો સાતમું, અહીંયા આપણને ભાષા ઉકલાતી નથી, પરંતુ અહીંયા ઈંટ બનાવવાની તબક્કાવાર માહિતી આપેલી છે, એને ક્રમમાં ગોઠવવાની છે, એટલે ક્રમ નંબર આપવાના છે. સૌથી પહેલાં શું થાય, કયું ચિત્ર પહેલાં આવશે એ પ્રમાણે આપણે ક્રમ આપવાના છે. આ બધા ચિત્રોને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આ જે ઈંટો બનાવવાની પ્રક્રિયા છે એને ક્રમમાં ગોઠવીને જોઈએ તો સૌથી પહેલાં શું આવશે? તો
તો સૌથી પહેલાં માટીને પલાળવામાં આવે છે, બરાબર, એને માટીને એની અંદર ગારામાં, એના પછી માટીને ગૂંદવામાં આવે છે, બરાબર. તો 2 નંબર આવશે, એચ એ 2 નંબર આવશે. એના પછી જોઈએ તો 3 નંબરમાં આવશે એ ગુંદેલી માટી છે એને બીબામાં ભરવામાં આવે છે, બરાબર. તો એ છે એ 3 નંબર આવશે. એના પછી 4 નંબરે શું આવશે? તો 4 નંબરે જે બીબામાં ભરેલી માટી છે એને સપાટ થેપીને કરવામાં આવે છે, એટલે કે ઈ આવશે. એના પછી 5 નંબરે બીબાને ખાલી કરવામાં આવશે, એ જી આવશે, બરાબર. એના પછી જોઈએ તો 6 નંબરે બી આવશે, કેમ કે એ જે ઈંટો છે એને પછી પકવવામાં આવે છે. પકવ્યા પછી શું થાય? તો પકવ્યા પછી જે ઈંટો છે પછી એને ગાડીમાં ભરવામાં આવે છે અને 7 નંબર એફ આવશે. અને પછી એમાં ઊંટલારીમાં ભરી અને ઈંટોને લઈ જવામાં આવે છે, તો 8 નંબર આવશે સી. તો આ રીતે તમારે ક્રમમાં ગોઠવવાના છે, બરાબર. 3, 6, 8, 1, 4, 7, 5, 2 આ રીતે. એના પછી જોઈએ 8મો પ્રશ્ન. તો રામજીભાઈ અને સવજીભાઈએ એક મકાનના બાંધકામ માટે ઈંટો લઈ જવાની છે. રામજીભાઈ તેમની ઊંટલારીમાં એક ફેરામાં 975 ઈંટો લઈ જાય છે, જ્યારે સવજીભાઈ તેમની ઊંટલારીમાં 867 ઈંટો લઈ જાય છે. રામજીભાઈ દિવસના 4 ફેરા અને સવજીભાઈ દિવસના 5 ફેરા કરે છે. ઈંટવાડામાં કુલ 9500 ઈંટો છે. તો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. હવે આપણે આ માહિતી ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, રામજીભાઈની ઊંટલારી એક દિવસમાં કુલ કેટલી ઈંટો લઈ જાય? બરાબર, રામજીભાઈની ઊંટલારી. તો અહીંયા જોઈએ, રામજીભાઈ ઊંટલારીમાં એક ફેરામાં 975 ઈંટો લઈ જાય છે અને દિવસમાં રામજીભાઈ 4 ફેરા મારે છે. તો એક ફેરામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો 975 લઈ જાય, બરાબર. આપણે ગણતરી બીજી જગ્યાએ કરીએ. એક ફેરામાં 975 લઈ જાય, બરાબર. અને એવા કુલ 4 ફેરા કરે છે. કેટલા? 4 ફેરા કરે છે. તો એક દિવસમાં કુલ કેટલી ઈંટો લઈ જશે? તો આપણે અહીં ગુણાકાર કરવાનો છે. તો તમારે બધાએ ગુણાકાર કરવાનો છે. 5 ચોક 20 ની પડી 0 વિદ્યાય 2, 7 ચોક 28 ને 2 30 પડી 0 વિદ્યાય 3, 9 ચોક 36 અને 3 39, બરાબર. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો રામજીભાઈ એ એક ફેરામાં 3900, એક દિવસમાં 3900 ઈંટો લઈ જાય છે. અહીંયા લખીશું ઈંટો, બરાબર. સવજીભાઈની ઊંટલારી એક દિવસમાં કુલ કેટલી ઈંટો લઈ જાય? તો સવજીભાઈ એક ફેરામાં 867 ઈંટો લઈ જાય છે અને એક દિવસમાં તે 5 ફેરા કરે છે. તો 867 ગુણ્યા 5 કરીશું, બરાબર. તો અહીંયા 7 પંચુ 35 નો પાછળો વિદ્યાય 3, 6 પંચુ 30 ને 3 33 નો તગડો વિદ્યાય 3, 8 પંચુ 40 ને 3 43. તો 4335 અહીંયા આપણે 43. તો 4335 આપણે લખીશું, 4335 ઈંટો. હવે આગળનો પ્રશ્ન છે, બંને ઊંટલારી એક દિવસમાં કુલ કેટલી ઈંટો લઈ જાય? તો અહીંયા આપણે આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. બંનેનો સરવાળો કરીએ તો અહીંયા 5, 3 અને 3 12 નો બગડો વિદ્યાય 1, 4 7 ને 1 8, 8235 ઈંટો બંનેની કુલ. હવે દિવસના અંતે ઈંટવાડામાં કુલ કેટલી ઈંટો વધે? તો કુલ હતી ઈંટવાડામાં 9500 ઈંટો અને બંને જણાએ ફેરવી 8235. તો 9500 માંથી આપણે 8235 બાદ કરીશું. તો અહીંયા દસકો લઈશું તો 4, બરાબર. અહીંયા 4, 9, 10, 10 માં 5 જશે તો 5, 9 માં 3 જશે તો 6, 4 માં 2 જાય તો 2 અને અહીંયા 1. તો 1265 એટલે કે 1265 ઈંટો વધશે, બરાબર. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે 9મો. બચુભાઈ એક ફેક્ટરીનો વરંડો બનાવવા માટે પોતાની ઘોડાગાડીમાં 2 દિવસમાં 9000 ઈંટો લઈ જાય છે. 2 દિવસમાં લઈ જાય છે 9000 ઈંટો પોતાની ઘોડાગાડીમાં. 2 દિવસમાં એનો કુલ 9 ફેરા કરે છે.
પ્રથમ દિવસે 5 ફેરા, બીજા દિવસે 4 ફેરા. પ્રત્યેક ફેરા દીઠ તેઓ 500 રૂપિયા ભાડું લેશે. ઈંટવાડામાં કુલ 10,000 ઈંટો છે, તો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તો અહીં બચુભાઈની ઘોડાગાડી પ્રત્યેક ફેરામાં કુલ કેટલી ઈંટો લઈ જતી હશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પ્રથમ દિવસે 5, બીજા દિવસે 4 ફેરા, બરોબર, અને કુલ 9,000 ઈંટો છે. તો કુલ ફેરા થયા 5 ને 4 9 ફેરા થયા અને 9,000 ઈંટો લઈ જાય છે. તો દરેક ફેરામાં એ 1,000 ઈંટો લઈ જતા હોય, એટલે કે 9,000 ભાગ્યા 9 કરીએ તો આપણે દરેક ફેરાની અંદર 1,000 ઈંટો લઈ જતા હોય પ્રત્યેક ફેરામાં. બીજું, ઘોડાગાડી પ્રથમ દિવસે કેટલી ઈંટો લઈ જતી હશે? તો પ્રત્યેક ફેરામાં 1,000 ઈંટો લઈ જતા હોય અને પ્રથમ દિવસે 5 ફેરા કરે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા 1,000 ગુણ્યા 5 એટલે કે 5,000 ઈંટો પ્રથમ દિવસે લઈ જાય. ઘોડાગાડી બીજા દિવસે કેટલી ઈંટો લઈ જતી હશે? તો ઘોડાગાડી બીજા દિવસે 4,000 ઈંટો લઈ જાય, કેમ કે એક ફેરામાં 1,000 એવા 4 ફેરા કરીએ તો 4,000 ઈંટો જાય. ચોથો પ્રશ્ન, બચુભાઈને પ્રથમ દિવસે ઈંટો લઈ જવાના ભાડા પેટે કેટલા રૂપિયા મળતા હશે? પ્રથમ દિવસની વાત છે, તો પ્રથમ દિવસે બચુભાઈ 5 ફેરા કરે છે અને એક ફેરાના તેઓ 500 રૂપિયા ભાડું લે છે. તો પ્રથમ દિવસે એમને કેટલા રૂપિયા ભાડું મળે? તો 500 ગુણ્યા 5 કરીએ તો 5 ગુણ્યા 500 તો 2,500 રૂપિયા પ્રથમ દિવસે મળે. હવે અહીંયા આપણે રૂપિયાનું ચિહ્ન કરવું પડે. અહીંયા રૂપિયા છે માટે આપણે આગળ રૂપિયા કરીશું, 2,500 રૂપિયા, બરોબર. પછી બચુભાઈને બીજા દિવસે ઈંટો લઈ જવાના ભાડા પેટે કેટલા રૂપિયા મળતા હશે? બીજા દિવસે બચુભાઈ 4 ફેરા કરે છે, તો 4 ગુણ્યા 500 કરીશું. તો બીજા દિવસે બચુભાઈને 2,000 રૂપિયા ભાડા પેટે મળે, બરોબર. 5 ચોક 20 એટલે બચુભાઈને 2 દિવસના ભાડા પેટે કુલ કેટલા રૂપિયા મળે? તો પ્રથમ દિવસે 2,500, બીજા દિવસે 2,000, તો કુલ કરીએ આપણે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 4,500 રૂપિયા મળે 2 દિવસના. હવે 2 દિવસના અંતે ઈંટવાડામાં કુલ કેટલી ઈંટો બાકી વધી હશે? તો અહીંયા જોઈએ તો એ 9,000 ઈંટો લઈ જાય છે 2 દિવસમાં અને ઈંટવાડામાં કુલ 10,000 ઈંટો છે, બરોબર. તો કેટલી ઈંટો બાકી વધી હશે? તો કુલ ઈંટોમાંથી લઈ ગયેલ ઈંટો બાદ કરીએ તો 1,000 ઈંટો વધે, બરાબર. 10,000માંથી 9,000 બાદ કરીએ તો અહીંયા 1,000 ઈંટો વધે. ચલો આપણે આગળનો જોઈએ હવે પ્રશ્ન. 10મો પ્રશ્ન, પંકજભાઈ પોતાના ટ્રેક્ટરમાં એક ફેરામાં 2,500 ઈંટો લઈ જાય છે. પ્રત્યેક ફેરાના 1,450 એટલે કે 1,450 રૂપિયા લે છે. ઈંટવાડામાં કુલ 10,000 ઈંટો છે, તો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. હવે આપેલી માહિતી મુજબથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. બધા પ્રશ્નો અહીંયા મોટાભાગે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઈંટોના છે, તો આપણે અહીંયા સમજીને જવાબ આપવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન, પંકજભાઈ ટ્રેક્ટરના 2 ફેરામાં કુલ કેટલી ઈંટો લઈ જાય છે? તો પંકજભાઈ ટ્રેક્ટરના 2 ફેરામાં કુલ કેટલી? તો એક ફેરામાં 2,500 ઈંટો લઈ જાય છે. તો 2 ફેરામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો 2,500 વત્તા 2,500 એટલે 5,000 ઈંટો લઈ જાય. હવે પંકજભાઈ ટ્રેક્ટરના 3 ફેરામાં કુલ કેટલી ઈંટો લઈ જાય? તો 3 ફેરામાં 25 તારી 75, તો 7,500 ઈંટો 3 ફેરામાં લઈ જાય, બરોબર. ત્રીજો પ્રશ્ન, 10,000 ઈંટો લઈ જવા માટે કુલ કેટલા ફેરા કરવા પડે? એટલે કે એક ફેરામાં પંકજભાઈ 2,500 ઈંટો લઈ જાય, તો આપણે 10,000ને 2,500 વડે ભાગીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 2 મીંડા જતા રહ્યા, અહીંયા 25 ચોક 100, તો અહીંયા 4 ફેરા કરવા પડે. ટ્રેક્ટરના 2 ફેરા માટે પંકજભાઈને ભાડા પેટે કેટલા રૂપિયા મળે? એક ફેરાના અહીંયા જોઈએ તો 1,450 રૂપિયા છે પ્રત્યેક ફેરાના. તો 2 ફેરાના કેટલા થાય? તો 2 ફેરાના વિદ્યાર્થી મિત્રો 2,900 રૂપિયા થાય, બરાબર. 1,450 વત્તા 1,450 એટલે 2,900 રૂપિયા થાય, બરાબર. ટ્રેક્ટરના 4 ફેરા માટે પંકજભાઈને ભાડા પેટે કેટલા રૂપિયા મળશે? તો અહીંયા આપણે 2 ફેરાના છે તો એના ડબલ કરી દઈએ તો 4 ફેરાના થઈ જશે. તો અહીંયા 29,58 એટલે કે 5,800 રૂપિયા 4 ફેરાના થશે, બરોબર. હવે આગળનો પ્રશ્ન છે 11મો, કે અહીંયા યોગ્ય ચિહ્નો મૂકવાના છે, આપેલા છે એમાંથી.
થી નાનું થી મોટું અને બરાબર. તો આ બે સંખ્યાઓ જે છે એના વચ્ચે યોગ્ય ચિહ્ન મૂકીએ તો આ બેમાંથી જે સંખ્યા મોટી હોય એ બાજુ આપણે ચિહ્ન કરીશું. તો અહીંયા આ રીતે ચિહ્ન આવશે 5720 અને અહીંયા 5602, એમાંથી 5620 મોટા કહેવાય તો એ રીતે આવશે. પછી 3299, આ પણ 3299 તો બરાબર આવશે. 1397, 1937 તો 1937 મોટા કહેવાય તો અહીંયા એ રીતે આવશે. પછી 5004 અને અહીંયા 5040 તો અહીંયા 5040 મોટા કહેવાય, બરોબર. એના પછી 1156 અને 1056 તો એમાંથી 1156 મોટા કહેવાય. પછી 7856, અહીં પણ 7856 તો બંને બરાબર કહેવાય. 9045 અને 9845 તો એમાંથી 9845 મોટા કહેવાય. 9998 અને 999 બંનેમાંથી અહીંયા 9998 મોટા કહેવાય, બરોબર. 8579 અને 8569 બંનેમાંથી 8579 મોટા કહેવાય. પછી 1000 અને અહીંયા 10000 છે તો 10000 મોટા કહેવાય. 1331 અને 3131 માંથી 3131 મોટા થશે. તો આ રીતે તમારે લખવાનું છે. એના પછી ખાલી ખાનામાં આગળની સંખ્યા લખો. તો અહીંયા જે ખાલી ખાના છે એમાં 8070 તો આગળની સંખ્યા, તો 8070 પહેલાં આપણે 8069 આવશે અને 5367 તો 5367 આવશે. એના પછી જોઈએ તો 7974 તો અહીંયા 7973 આવશે. અહીંયા 3037 છે તો અહીંયા 3036 આવશે. પછી આગળની જે સંખ્યા છે 6000 તો એના આગળની સંખ્યા એમાંથી એક બાદ કરો એટલી આવે એટલે કે 5999. એના પછી 10000 છે તો એના આગળની સંખ્યા આવશે 9999, એમાંથી એક બાદ કરીએ એટલી સંખ્યા આવે, બરોબર. એના પછી ખાલી ખાનામાં વચ્ચેની સંખ્યા લખો. અહીંયા વચ્ચેની સંખ્યા લખવાની છે. 6999 અને 7001 બંને વચ્ચે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરીશું કે આના પછીની સંખ્યા લખી દઈશું. તો 6999 એમાં એક ઉમેરો એટલે અહીંયા 7000 આવે અને એમાં એક ઉમેરો તો 7001 આવે. એ રીતે અહીંયા જોઈએ તો 8998માં એક ઉમેરીશું તો 8999 થશે અને 8999માં એક ઉમેરીશું તો 9000 થશે. 2959 છે તો 2960 થશે અને 2961. એના પછી 2728માં એક ઉમેરીશું તો 2729. એના પછી 6500 છે તો 6501. પછી 5872 તો 5873 અને આ અહીં 74. 4449 તો 4450 અને અહીં 4451. પછી 3568 તો 3569 અને 3570, બરોબર. એના પછી જોઈએ તો 4100 તો અહીંયા ખાલી ખાનામાં પાછળની સંખ્યા લખવાની છે. 4100 છે તો એના પાછળની સંખ્યા તો 4101 આવશે. 4100માં આપણે એક ઉમેરીશું એટલે આગળની સંખ્યા આવે પાછળની, બરોબર. આવા 7319 છે એમાં એક ઉમેરીશું તો 7320 થશે. 8989માં એક ઉમેરીશું તો 8990 થશે. 2000માં એક ઉમેરીશું તો 2001 થશે. એના પછી 3458 છે 3459 થશે. એના પછી 6990 છે એમાં એક ઉમેરીશું તો 6991 થશે. એના પછી 1370 છે એમાં એક ઉમેરીશું તો 1371 થશે. 9199 છે તો 9199માં એક ઉમેરીશું તો 9200 થશે, બરોબર. 199 પછી 200 9200. 5409 છે તો 5410 થશે. એના પછી 9797 છે તો 9798 થશે. તો આ રીતે તમારે આગળની સંખ્યાઓ લખવાની છે એના પછીની. 15મું છે નીચેની સંખ્યાઓને શબ્દોમાં લખો. તો અહીંયા તમારે આપેલી સંખ્યાઓને શબ્દોમાં લખવાની છે.
તો સૌથી પહેલા જે સંખ્યા છે 2349, તો અહીંયા આપણે લખીશું 2349. તો અહીંયા આપણે સાથે સાથે શીખવાનું છે. તો એકમ, દશક, સો અને હજાર. હજાર હોય તો 2000 બોલવાનું. તો 1000ના સ્થાને 2 છે, તો માટે 2000. સોના સ્થાને 3 છે, તો 300 અને એકમ દશક ભેગું 49. બરોબર. તો આ રીતે આપણે આગળની સંખ્યા લખીએ. તો અહીંયા 4 અંકની જ સંખ્યા છે. એકમ, દશક, સો, હજાર. હજારના સ્થાને 5 છે, તો લખીશું 5000. બરોબર. એના પછી 100 નું સ્થાન ખાલી છે, તો આપણે બોલીશું નહીં અને સીધા 72. 5072. એના પછી જોઈએ તો એકમ, દશક, સો, હજાર. હજારના સ્થાને 1 છે, તો 1000. સોના સ્થાને 4 છે, તો 400 અને 58. એના પછી 4 અંકની સંખ્યામાં હજારના સ્થાને 7 છે, 7000. બરોબર. 7998. એના પછી અહીંયા આગળ 5 અંકની સંખ્યા છે, તો અહીંયા એકમ, દશક, સો, હજાર અને 10000. તો 1000 અને 10000 ભેગા બોલવાના. તો અહીંયા એકડા મેડી 10 એટલે 10000 અને આગળ કંઈ પણ નથી, બધી શૂનો છે, એટલે અહીંયા ખાલી ફક્ત 10000 લખવાનું. હવે 16મું છે, નીચેની સંખ્યાઓને અંકોમાં લખો. તો અહીંયા તમે જુઓ કે 2459, એટલે કે 2000, તો આગળ 2 લખીશું. 1459, તો 5 9 59. બીજી છે 8026, તો 8000 કરીશું અને સીધા 26. 100 નું સ્થાન બોલાતું નથી, માટે ખાલી રાખીશું 8026. પછી 4632, તો 4632. એના પછી 6069, તો અહીંયા 6069, તો 69 આ રીતે લખીશું. પાંચમું 9548, તો અહીંયા 9548 આ રીતે અહીંયા લખવાનું છે. બરોબર. એના પછી આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળનો પ્રશ્ન 17. લીટી કરેલા અંકની સ્થાન કિંમત લખો. તો અહીંયા લીટી કરેલી છે 9 ઉપર, એટલે કે દશકનો સ્થાન. તો એની સ્થાન કિંમત અહીંયા લખવાની છે. તો 65 જેટલા અંક હોય એટલા આપણે 9ની પાછળ મીંડા લગાવવાના, એટલે કે 90 થશે. તો એ દશકના સ્થાન ઉપર છે, તો દશકના સ્થાન ઉપર એને લખવાના છે અને પાછળના જે સ્થાન છે એના ઉપર શૂન્ય મૂકવાના છે. હવે શૂન્યની સ્થાન કિંમત, તો એ શૂન્ય જ આવશે. બરોબર. એના પછી 3 નંબર ઉપર જોઈએ તો 3457 3 ઉપર લીટી છે, તો એની સ્થાન કિંમત થશે 3000. પાછળના જે અંકો છે એની જગ્યાએ આપણે શૂન્ય મૂકવાના છે. ચોથું છે 6239 2 ઉપર લીટી કરેલી છે, તો એની સ્થાન કિંમત થશે 200, કેમ કે પાછળના અંકો ઉપર આપણે શૂન્ય મૂકી એટલે 200 થશે. પાંચમું 7925, એમાં 5 એકમના સ્થાન ઉપર, તો એની સ્થાન કિંમત 5 જ થશે. બરોબર. તો આ રીતે આપણે અહીંયા લખવાનું છે. બરોબર. એના પછી આપણે 18મું જોઈએ તો 34980 થી બનતી 5 અંકની સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યાનો તફાવત શોધો. તો સૌથી પહેલા આપણે 5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવી દઈએ. આ જે અંકો અહીં આપેલા છે એનાથી. તો સૌથી મોટી સંખ્યા આપણે લખીએ તો 9 8 4 3 અને 0, એટલે કે 98430. બરોબર. આ રીતે સૌથી મોટી સંખ્યા બની. હવે સૌથી નાની સંખ્યા લખીએ. તો સૌથી નાની સંખ્યા અહીંયા બનાવવાની છે 5 અંકની હોવી જરૂર છે, એટલે આપણે શૂન્ય આગળ રાખીશું નહીં. બરોબર. તો 3 0, એના પછી 4 આવશે, પછી 8 આવશે ને પછી 9 આવશે. તો બંનેનો આપણે તફાવત કરીએ. હવે તફાવત કરીએ તો અહીંયા આપણે દસકો લઈશું. 10 1 2માંથી 8 જશે નહીં, દસકો લઈશું. અહીંયા 12 થશે, 12માંથી 8 જશે તો 4 જશે નહીં. અહીંયા દસકો લઈશું
તો અહીંયા 13 થશે, 13માંથી 4 જશે તો 9 વધશે, અહીંયા 7 અને અહીંયા 6, તો 67,941. અહીંયા તમને જવાબ મળશે 67,941, બરોબર. તો આ રીતે તમે લખી શકો. એના પછી એક પુસ્તકમાં 1 થી 80 સુધી પાન નંબર લખેલ છે, એમાં કુલ કેટલા પાના નંબર ઉપર શૂન્ય હશે? તો આપણે જોઈએ તો 1 થી 10માં એક જ શૂન્ય આવે અને 11 થી 20માં પણ એક શૂન્ય આવે. એ રીતે કરતા જઈએ તો 1 થી 80 સુધી 8 વખત શૂન્ય આવે. કેટલી વખત? તો 8. કેટલા પાના ઉપર શૂન્ય છે? તો 8 પાનો. કુલ 8 પાના ઉપર શૂન્ય હશે. તો અહીંયા આપણે જવાબમાં 8 લખવાનું છે. એક વિદ્યાર્થી દુકાનમાંથી 600 રૂપિયાની બેગ અને 480 રૂપિયાની નોટબુક તથા 387 રૂપિયાની ચોપડીઓ ખરીદે તો તેની કુલ કિંમતમાં 100ના સ્થાનના અંકની સ્થાન કિંમત કેટલી થાય? તો જો સૌથી પહેલાંનો કુલ ખર્ચો ગણીએ આપણે. 600 રૂપિયાની બેગ, તો આપણે અહીંયા લખીએ 600, બરાબર. એના પછી 480 રૂપિયાની નોટબુક અને 387 રૂપિયાની ચોપડીઓ ખરીદે છે, બરાબર. તો આપણે અહીંયા સરવાળો સૌથી પહેલાં કરી દઈએ. તો 7, 8, 8, 16 પર સગડો દિયાઈ 1, 7, 7 ને 4 11 ને 3 14, બરાબર. તો અહીંયા 1467. તો અહીંયા 1467 છે, એમાં 100ના સ્થાનના અંકની સ્થાન કિંમત તો 4 છે, તો એની સ્થાન કિંમત 400 થશે. આપણો જવાબ 400 થશે, બરાબર. 21મું જોઈએ. 5 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા અને 4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યાનો તફાવત કેટલો થાય? 5 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા અને 4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યાનો તફાવત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ તો 5 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા કેટલી થાય? તો 10,000 થાય. અને 4 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા તો 9,999 થાય. તો બંને વચ્ચેનો તફાવત વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ તો એક જ આવે, બરાબર. એક જ, કેમ કે 9,999માં એક ઉમેરો એટલે 10,000 આવે. તો બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો થશે? તો અહીંયા 1 થશે, 1 થશે. પછી 54,391માં 4 અને 3ની સ્થાન કિંમતનો તફાવત શોધો. 4ની સ્થાન કિંમત થશે 4,000 અને 3ની સ્થાન કિંમત થશે 300. તો અહીંયા આપણે કરવાનું છે 4,000 ઓછા 300 કરવાનું છે, એટલે કે 4,000માંથી 300 બાદ કરીએ તો કેટલા થશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બાદબાકી કરી દઈએ આપણે, બરાબર. 10, 3 જશે તો 7 અને તો 3,700 આપણને જવાબ મળશે. તો અહીંયા જે જવાબ છે એ આનો 3,700 આવશે. તફાવત એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો બાદબાકી, બરાબર. તમારે તફાવત એટલે બાદબાકી. હવે 23મું છે. ABCD એ 4 સંખ્યાઓ છે. 1ની 4 સંખ્યાઓ છે, અંકની આવશે અહીંયા, બરાબર. અંકની દરેક સંખ્યામાં 9 એક અંક છે, દરેકમાં 9 છે, જે એક જ વખત ઉપયોગમાં લેવાનો છે. તો નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? ચલો હવે અહીંયા જે વિધાનો છે આપણે એક બાય એક વાંચીએ. વિધાન 1, એ બી કરતો મોટી છે, એ બી કરતો મોટી, બી કરતો એ મોટી છે, તો એવું કહી શકીએ નહીં, કેમ કે એ બી કરતો મોટી છે એવું આપણે ના કહી શકીએ, કેમ કે કોઈ બી સંખ્યા બાકીના ખાનામાં મૂકવાથી કોઈ બી સંખ્યા મોટી થઈ શકે. બીજું, ડી એ 4 સંખ્યામાં સૌથી નાની છે, ડી, તો એવું પણ આપણે કહી શકીએ નહીં કે અહીંયા 9 એ દશકના સ્થાને છે માટે સૌથી નાની છે, બરાબર. ત્રીજું છે, સી એ 4 સંખ્યામાં સૌથી મોટી છે, તો અહીંયા આપણે એ કહી શકીએ કે સી એ 4 સંખ્યામાં સૌથી મોટી છે એ વિધાન આપણે સાચું લઈ શકીએ, કેમ કે સૌથી મોટી સંખ્યા સૌથી જે ઉપરનો અંક હોય, એટલે કે અહીંયા એકમ, દશક, 100, 1000 અને 10,000. 10,000ના સ્થાન ઉપર 9 છે, બીજી કોઈ જગ્યાએ 9 નથી, અને 9 અંક એક જ વાર લેવાનો છે દરેક સંખ્યામાં. તો અહીં દરેકમાં આવી ગયો એટલે ફરીથી 10,000ના સ્થાન ઉપર આવશે નહીં. અહીંયા પણ નહીં આવે, અહીંયા પણ નહીં આવે, અહીંયા પણ નહીં આવે. એટલે સૌથી મોટી સંખ્યા એ સી છે, બરાબર. 4 સંખ્યાઓમાં તો આપણે વિધાન સી એટલે કે વિધાન 3 આપણું સાચું છે. અહીંયા આ જોઈ લઈએ ચોથું કે બી એ 4 સંખ્યામાં સૌથી નાની છે, તો એ પણ આપણે ખોટું છે, બરાબર. તો આપણો જવાબ વિધાન 3 આવશે. હવે અધ્યયન નિષ્પત્તિ આધારિત મૂલ્યાંકન અહીં આપેલું છે.
તો એ આપણે જોઈએ તો પહેલું એક ઈંટને ખાલી જગ્યાએ કિનારી હોય તો ઈંટને કેટલી કિનારી હોય તો આપણે અગાઉ જોયું એમ ઈંટને કિનારીઓ 12 હોય આગળ આપણે ભણ્યા એમ બરાબર. ઈંટોની કઈ પેટર્ન જાળી દર્શાવે છે બરાબર. તો અહીં આવશે બીજાનો જવાબ ડી આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર. અને ત્રીજું કઈ પેટર્ન અલગ અલગ કદની ઈંટોમાંથી બનેલી છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જવાબ આવશે સી. અહીંયા જવાબ આવશે સી. તો અહીંયા આપણે લખી દેવાનું દરેકનો જવાબ. અહીંયા આપણે પહેલામાં બી લખીશું, બીજામાં આપણે ડી લખીશું અને અહીંયા સી લખીશું બરાબર. ચલો આગળ આપણે જોઈએ તો ચોથું કઈ પેટર્ન ઝરૂખો દર્શાવે છે બરાબર. તો આપણે જોઈએ એનો જવાબ અહીંયા એ આવશે બરાબર. તો આપણે અહીંયા એ લખીશું. એના પછી પાંચમામાં નીચેનામાંથી કઈ દિવાલ સૌથી વધુ મજબૂત ગણાય છે તો સી આવશે એનો જવાબ. તો આપણે સી લખવાનો છે. છઠ્ઠું જો 1000 ઈંટોની કિંમત 4000 હોય તો 2000 ઈંટોની કિંમત કેટલી થશે તો 1000નો ભાવ 4000 રૂપિયા હોય 1000 ઈંટોનો તો 2000 ઈંટોનો ભાવ વિદ્યાર્થી મિત્રો 8000 રૂપિયા થાય. તો અહીંયા પણ બી આવશે બરાબર. સાતમું છે 5000 ઈંટોની કિંમત 25000 રૂપિયા હોય તો 1000 ઈંટોનો ભાવ 25000 ને 5000 વડે ભાગીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો 1000 ઈંટોનો ભાવ 5000 રૂપિયા થાય. તો અહીંયા આપણે એ આવશે બરાબર. તો આપણે અહીંયા એ લખીશું. એના પછી 8મું છે જો 500 ઈંટોની કિંમત 1500 રૂપિયા હોય તો 1000 ઈંટોની કિંમત કેટલી થશે તો 500ના 1500 રૂપિયા તો 1000ના વિદ્યાર્થી મિત્રો 1500ના ડબલ કરીએ તો 3000 રૂપિયા થાય એટલે કે ડી થાય. 9મું જો 2000 ઈંટોની કિંમત 8000 રૂપિયા હોય તો 1000 ઈંટોનો ભાવ વિદ્યાર્થી મિત્રો એનાથી અડધા 8000ના અડધા જોઈએ તો 4000 રૂપિયા થાય એટલે કે બી આવે બરાબર. અને 10મું 5934માં 9ની સ્થાન કિંમત કેટલી થાય તો 5934માં 9ની સ્થાન કિંમત વિદ્યાર્થી મિત્રો 900 થાય તો અહીંયા ડી આવશે બરાબર. તો આ રીતે આપણે સોલ્યુશન કરવાનું છે.